Hamzagai kaijaka kaijakmani yagulo nukhungo asaikha basa khorognai haifa nose hamzagai kaijakmani abusani nogo tongoi manliya nukhungni hamje awahino kok shilchamung busaini waishaba bihi kubuni chalabai hamjak mau gadalo waishaba nukhungni kesekere waishaba juda juda chalarokbai photo tishawi status riwo awahino kok shilchamung shiljaka busai bihigni shakawa screeno rojak mangplibo Nugaiman mani achlani mung engkha Mafizul Mia bufani mung Abdul Mannan Kamyangka Jatarpur thanani bisingo khobjaknai Bashpukur Borkhla amchio Mafizul Mia 2020 biswo March talo hamjagai kaijakmani Melagor thanani bising khobjaknai baniya chora Boro depa tongnai Abdul Hasemni bwsajak Kulsum bibibai hamjagai kaijagai nukhungo asaikha Cherai khorognai borok kaijaklaimani bisi dokka kha tabukbai hamjagai kaijak phano Mafizulni bihigni bufani borok bono goshiwi nahai manliya kaijakmani bisik thamni ulo Mafizul nok nokhong pusina bagai fatar hasdeo samung tangna hanai thangai ma paikha bo fatar hasdeo no samung tangai tongai mani Mafizul fia bayang bihik kulsum bibi hingke busai je rangriwo arangbai Nukhung choleri maya hne sajagai busai bihigni kok khanawi fatar haste thangka Maldipo thangai rang ajina bagai ma thangmani Kulsumni busai Mafizul fatar hasteo thangmani yagulo yang bini bihik Kulsum bibi busaino juda juda kok sawi bini busarokno logyo tiye bufani nogo thangi paimani kok tuma bufani nogo paimani yagulo Kulsum bibi Bukha bisingo tamo huijak tong abo srai no nukjagai faika bufani nogo faimani yagulo salbrumno Kulsum bibi Instagramo juda juda video ro post khlayo juda juda chalarok bai messenger ro kok sawo busai Mafizul Azamsha bihikni mobile tangmani afruno bebak borsawai mani thangka afrun simino borokni nukhungo kesekereng cheglaimani Nukhungo kesekereng jengmani yagulo busaini sakao no beba kok silchamung silu bihi bokra jikni sakao bo juda juda kok silchamung siljaka bihi tai bo saka bo obusai bai tai nukhung khawi tongi mangala khnai abo hai sajakmani kok no khukbai thang sawi khnarkha busai Mafizul jora kaisabo bono no hamjagai kaijakmani bo fiaba tabu khebele kubuni chila bai hamjakmawo korangai nok nukhung yakarei Busaya karai bufani nogor se thangai tongsio bihik abhaino koktuma yang busai teibo kok siljaka busai fatar hasteo thangmani yagulo bini bihik Kulsum bibi social media ni bisingtei active engmani gobang nugjaka nukhungo khe bukharaliya hnei kok siljamu abono tei bicharo ba achuklaikha borok bicharo achuklaimani yagulo konei faisingtei no divorce riwoi pailenani koktuma Fiaba kamang chajanai koktuma angkha koto thangmani haikeba dorbanogo thangmani yagulo Kulsum bibini busai Mafizul Miano divorce paper soi haikeba signature riyawi khari thangmani kokno tui Mafizul Miano sungmani yagulo bosaka Mafizul ni 10 lakh hai rang bini bihi bini khlai nahai paikha Tabuk je rang bini thani nahajaka arang rok bebakno rnani angthangni sakabo abono tui busai Mafizul Mia Melagor thanabo kaisa মামলাবো khlaika bihikni mugoi hnei saka koktuma thumnani bwskango একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে আপনার হ্যাঁ আচ্ছা ছেলেটার কত বছর ছেলেটার 5 বছর আর মেয়েটার 3.5 বছর 3.5 বছর হ্যাঁ মূলত সমস্যাটা কোন জায়গা মানে কি হয়েছে আমার ওয়াইফ আমি বিদেশে যাওয়ার পরে মাস ভালো হয়েছিল তারপরে হে সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে অ্যাক্টিভ হইছে সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে অ্যাক্টিভ হওয়ার পরে আমি হের গাইডিয়ান জানাইছি হের ফ্যামিলি সবাইরে জানাইছি জানানোর পরে হেরা কইছে তুমি বাড়িতে আসো তুমি বাড়িতে আইলে তোমার ওয়াইফ তুমি ঠিক করো হেরা পারতেছে না আমার শ্বশুর ডাইরেক্টলি কইছে আমি হেরে কন্ট্রোল করতে পারতেছি না মানে কন্ট্রোল দিলা হেরে কোনো কথা বলি কারোর কথা মানা না আচ্ছা এর মতন হে একাকিত্বভাবে চলতে আছে ঠিক আছে আমি যদি এটি নিয়ে বাধা দিই হে আমারে নানান ধরনের গালাগালি মা বাপ ধরি বহুত কিছু ঠিক আছে তারপরে আমি 2 বছর আমি এগ্রিমেন্ট করি বিদেশে গেছি 2 বছর পরে আমি আইসি বাড়িতে আওয়ার পরে হে
আমার বোন জামাই, দুটো বোন জামাই আছে। আমরা আসছি যেদিন, ওই দিনে তারা বাড়িতে আসছি বাড়ি যাওয়ার জন্য। হে বলছে যাবে না আমার বাড়ি। কেন? হেরে নাকি কে মারে লাগবো, কে কিতা করে লাগবো। বাট হের ভিতরে এখন হ্যাঁ কি কয়? হে একটাই কইতেছে আমার সাথে সংসার করতো না, মানে আমার টাকা পয়সা যত কিছু আছে সব হের কাছে। হে এখন কইতেছে হে সংসার করতো না। বাট আমি এরকমই দান পাইছি, প্রুফ পাইছি হে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত আছে। আদার্স মেম্বারের সাথে কথা কয়, অন্য প্লেয়ারের সাথে কথা কয় সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে। এই সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে হে এটুকু করতেছে। এখন আবার পার্লারে কাজ করে। কত টাকা তোমার থেকে হ্যাঁ প্রায় 10 লাখ। 10 লক্ষ টাকা স্বর্ণ টর্ণ আসতো নি? হ্যাঁ, আমার স্বর্ণ আছে ডিগুরি। আচ্ছা, এরকম হে এখন একটাই কইতেছে আমি যাইতাম না, আমি তোর সংসার করতাম না। এখন তুমি কি চাইতেছো? আমি চাইতেছি আমার ফ্যামিলি বা আমার ছেলে সন্তান, আমার ওয়াইফ যাতে আমার কাছে ফিরে আসে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ফিরিয়ে নিতে চাই। তুমি হেরে চাইতেছো হ্যাঁ, আমি হেরে চাই। কিন্তু হ্যাঁ কি যাইতো না? হে যাইতো না, হে অন্য প্লেয়ারের সাথে কথা কয়, তাই আমার কাছে যাইতো না। আর হে এরকমও কয় যে মেয়ে 6 মাস আগে আমার বাড়িতে গেছে, আমারও দেখি, এখন হে মেয়ে আমারে কয় তোর সাথে আমার যায় না। এমন কয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ, নানান ধরনের। আমার মোবাইলে নাম্বার, 2টা নাম্বার আছে, দুটোটা নাম্বার ব্লক করে রাখছে। আমি কল দিতে পারি না, আমি ছেলে মেয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারি না। হেরা বাড়ির যারাই ফোন দিই হের নাম্বারতে আমার ব্লক করে রাখছে। লক্ষ্য রাখছি। আমি আমার ছেলে মেয়ে দেখতে গেছিলাম, আমার এক ভাই বাদাল নিয়ে রে বা দুইজন মানুষ নিয়ে রে। বাট এরপরে প্রধান মেম্বার জানাই এরা আমি আসছি। আনার পরে আমি ছেলে মেয়ে দেখতে আসি, আমার মামা শ্বশুর অনেক হুমকি আমার। মামা শ্বশুরকে? মামা শ্বশুর শাহজাহান। শাহজাহান? হ্যাঁ, হে অনেক রকমের হুমকি দিছে। এর আগেও আমি যে সময় আমার ওয়াইফ আমার বাড়িতে গেছে, তো ওই সময় ধমকাইছে আমার ফ্যামিলিকে, হে কল্লা আলাদা করে নেবো, কল্লা ফাইলের ভিতরে পুরে নেবো, এরকমভাবে বহুত কিছু হুমকি দিছে। মানে মামা শ্বশুরে? আমার মামা শ্বশুরে। হে কি এতে এরকম করে আমি জানি না, আমার সাথে কি শত্রুতামি বা কি আমি জানি না। আমি চাই আমার সব কিছু ঠিক হোক, আমি সব কিছু নিয়ে ভালো থাকি। তুমি এখন তোমার পরিবার লইয়া মানে মানে তারা যে সংসার মানে জীবনযাপন করতেছ? হ্যাঁ, ঠিক আছে। 6 মাস আগে হে আমার বাড়িতে চলে এসে আমার কথা বা হের কথার মাধ্যমে, ঠিক আছে। তারপরে আমার মা বাবু হেরে মেয়ে হিসেবে পালছে 6 মাস। তারপরে আমি বাড়িতে আসি, বাড়িতে কোর্ট ম্যারেজ করে হের বিয়ে করছে আমার। বাট হের কোনো ফ্যামিলি রিলেটিভ এটার ভিতরে ইয়ে হয়েছে না, যুক্ত আসতো না, জোট আসলে না এখন পর্যন্ত। আমার মা বাপে বিয়ে দিছে বা আমার গ্রাম সমাজীয়তা মিলি আমার বিয়ে করেছে। তো বিয়ের পরেও আমি ভালোই ছিলাম। তারপরে হে নানান অজুহাতের কারণে আমার মা বাপ ছাড়া, আমি মা বাপ ছাড়িয়ে এর কারণে এর বাপের বাড়িতে আইয়ে দ্বারস্থ হয়েছি। তারপরে আমি চেন্নাই গেছি, চেন্নাই যাই কাজ করছি। মালদ্বীপে 2 বছর ছিলাম। মালদ্বীপে কাম করে যে তো টাকা পয়সা সব কিছু হের গেছে সন্ধ্যাগোনা। আপনার ছেলে সন্তান আসেনি? আমার একটা ছেলে, একটা মেয়ে। যে এই বিষয়টা হের মা বাপ জানেনি? হের মা বাপ সবাই জানে। হের বাবু কিন্তু অনেক ভালো, বাট হের মা, হের ভাই, হের নানা নানি, তারা মূলত তারা হয়েছে মেন সমস্যা। মানে হেরে খুব দুধে নানান ইতান করে, ঠিক আছে। এমনি কি সোশ্যাল সামাজিক মাধ্যমে কি হ্যাঁ সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতো? বিদেশ যাওয়ার পরে? এখনো আছে। এখনো আছে? এখনো আছে। এখন কি হ্যাঁ অন্য ছেলেদের সাথে কথা বলে? হ্যাঁ, অন্য ছেলেদের সাথে কথা বলে। একটা ছেলে আছে চেন্নাই, তার নাম হয়েছে সজীব। বাড়ি কোনখানে আমি জানি না সঠিক, বাট হের দিয়ে স্টোরে দিতে আছে, ঠিক আছে। সজীবে আমার সাথে কথা হয়েছে, হের ইনস্টাগ্রাম আইডি দিয়ে আমি কথা কইছি ছেলের সাথে। আমি বলছি তুমি যে কাজটা করতেছো, আমার আজকে 2টা ছেলে মেয়ে, তুমি তো কোন মার সন্তান, তুমি কীভাবে পারো 2টা ছেলে মেয়েরে বাচ্চারা রাখতে, বা তুমি এরকম করতেছো, এটা কি ভালো করতেছো? আমি হেরে বহুত রকমই ইয়ে করছি, বাট হে কোনো ইতান করে না, আমার কোনো কথা গুরুত্ব দিছে না। দুজনে কন্টিনিউ ইয়ে করতে আছে। মোটা কথা তোমার স্ত্রী এখন পরকীয়া লিপ্ত হয়ে গেছে? হ্যাঁ, পরকীয়া লিপ্ত হয়ে গেছে। এই বিষয়ে তোমার এলাকার বা তারা এলাকার যে সালিশি সভাটা? আমাদের এখানে একটা সালিশি সভা হয়েছে, বলতে আমার শ্বশুরবাড়িতে একটা সালিশি সভা হয়েছে। হে সবাই সামনে বসে যাইতো না, কিন্তু তুমি হেরে চাইতেছো? আমি হেরে চাইতেছি মূলত। তো মূল্য হচ্ছে তোমার হ্যাঁ তোমার থেকে প্রচুর টাকা বসেও নিচে বিদেশ টাকা সম্পদ আমার 6 বছরের সব কিছু ইয়ে করছে। আমার কইছে কাটতে লাগবো, বিদেশে থাকতে আমার বহুতবার হুমকি। কে কইছে কাটতে লাগবো? আমার ওয়াইফে কইছে তোর বডিটা যদি আলাদা করে লাই, কল্লাটা যদি আলাদা করে লাই, কে খুঁজবে তোরে, তোর পিছে তো কেউ নাই গেল। হে আমার এরকম ভাবে মানে হঠাৎ এত ভালোবাসার মাধ্যমে তোমার আবার কাটতে লাগবো, ছিড়া লাগবো? হে পয়সার গরম দেখাইতে আছে, টাকার গরম দেখাইতে আছে। টাকা তো সব তোমারে। হ্যাঁ, এখন কি মানে পরকীয়ার কারণে তোমারে? হ্যাঁ, পরকীয়ার কারণে। এখন মানে তোমরা লাভ ম্যারেজ বিয়া করছো, এন কইতেছে তোমার লগে মানে যায় না? যায় না। ঠিক আছে। মাহফিজুল মিয়া। বাড়ি কোন জায়গা? আমার বাড়ি বরকলা, লেমুয়ামুরা। বরকলা লেম্বাপুরা। কি মানে কি কারণে সাংবাদিকের দ্বারস্থ হয়েছেন? আমি সাংবাদিকের দ্বারস্থ হয়েছি আমার ওয়াইফের কারণে। কোন জায়গায় বিয়ে করছেন? মেলাগত তেলগাজলা, বড্ডাফা। কি নাম আপনার ওয়াইফের নাম? কুলসুম দেবী। বাবার নাম কি? আব্দুল হাসিম। কবে বিয়ে করছেন? 2020-এ।
এটা কি প্রেমের বিয়ে আসলো? হ্যাঁ আমার প্রেমের বিয়ে ছিল, আমি দুবাই ছিলাম হ্যাঁ। কর্মরত, আমি এর সাথে